بے روزگاری کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی کا ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ عمران خان نے شیر افضل مروت کو ملاقات کے لیے کیوں بلا لیا؟ شیر افضل مروت کو نواز شریف سے ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ معروف صحافی عدنان عادل نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ترقی پاکستان میں رک چکی ہے۔ ملک کی 33% ٹیکسٹائل فیکٹریاں اس وقت بند ہو چکی ہیں۔ ملک بھر میں بند ہونے والی ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں 78% ٹیکسٹائل فیکٹریاں پنجاب میں بند ہو چکی ہیں۔ ملک کی 40% سوئنگ ملز بھی بند ہو چکی ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مہنگی بجلی اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے پاکستان کی 570 ٹیکسٹائل ملز میں سے 190 کے لگ بھگ اب تک بند ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ملز پنجاب میں بند ہوئی ہیں۔ صوبہ پنجاب میں 147 ٹیکسٹائل ملز بندش کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ترقی کرنے کے دعوے کر رہی ہے وہ سراسر جھوٹ ہیں۔ پاکستان میں معیشت اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ کوئی بھی ملک سرمایہ کاری کرنے پاکستان نہیں آ رہا، یہاں تک کہ پاکستان میں موجود پہلے کے کاروبار بھی تباہ حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کاروباری طبقے اور عام عوام کا پاکستان کی سرکار سے اعتبار اٹھ چکا ہے، لہٰذا پاکستان کی معیشت سمیت ہر چیز تباہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ اگر پاکستان نے اپنا درست راستہ نہ اختیار کیا تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان بھی صومالیہ کی طرح بن جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ہمارا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا یہ ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ ناظرین، انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا پیپلز پارٹی کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ شہیدوں کی سیٹ ہے اور اس پہ شہداء کے وارث کو بٹھانا چاہیے۔ اس پر عمران ریاض نے کہا کہ پوری پیپلز پارٹی کا ایجنڈا اس وقت صرف اور صرف بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے اور آئینی عہدے لے کر مزے لینا ہے۔ والد صاحب صدر بن چکے ہیں، بیٹے کو وزیر اعظم بنانا ہے، گورنر بھی ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی انہی کا ہے، سارے ملک کے آئینی عہدوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی نے کوئی ایسے عہدے نہیں لیے جس کی کارکردگی عوام کے سامنے دکھانی پڑے۔ تمام آئینی اور طاقتور عہدوں پہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمائندے لگا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام پرانے سیاسی ورکرز سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت اس وقت پاکستان کی موجودہ پارلیمان میں اہم عہدوں پر تعینات ہیں، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا مختلف قوانین کو پاس کروانے میں ایک کلیدی کردار ہے۔ خصوصی طور پر پیکا کے قانون میں بھی پیپلز پارٹی نے سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں بھرپور انداز میں ووٹ کیا، لیکن پیپلز پارٹی نے میڈیا میں آ کر خود ہی واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ قانون تو جمہوریت کی نفی کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے لبرلزم کا نام تو لیا مگر ہمیشہ پاکستانی ریاست کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت کو بلیک میل بھی کرتی ہے اور ٹرانسفر پوسٹنگ اور نوکریوں میں حصے بھی مانگتی ہے، پھر یہ فنڈز بھی مانگتے ہیں اور ترقیاتی کاموں کے لیے پیسہ بھی کھاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ہمارا ہی لایا جائے۔ بلاول کو تو یقین دہانی کروا دی گئی کہ آپ اچھے بچے بن کر رہیں، آدھے وقت کے بعد آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے گا۔ یہ خبریں اس وقت بھی مارکیٹ میں زیر گردش ہیں۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پر عمران ریاض نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی حالت ٹھیک کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا اس وقت ایجنڈا نہیں رہا۔ عوام مہنگائی کی چکی میں پستی چلی جا رہی ہے مگر مہنگائی ختم کرنا نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے۔ تعلیم اور صحت بھی ان کا ایجنڈا نہیں، خارجہ پالیسی بھی ان کا ایجنڈا نہیں اور نہ ہی عوامی مسائل پر نیشنل اسمبلی میں بات کرنا ان کا ایجنڈا ہے۔ ایجنڈا ان کا بس بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ اگر آپ میرٹ پر آئیں گے تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، بلاول اپنی پارٹی کے چیئرمین کے عہدے کے لیے بھی منتخب نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن پر آئیں تو یہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ ہاں، اگر ریاست پاکستان بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی ٹھان لے تو پاکستان کی مظلوم عوام کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان نے پارٹی سے فارغ کیے گئے شیر افضل مروت کو ایک مرتبہ پھر
मुलाकात के लिए बुलवा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेर अफजल मरवत को पार्टी रहनुमाओं ने ये पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। शेर अफजल मरवत के मुताबिक इन्हें पार्टी के एक मेंबर असेंबली ने बताया है कि इमरान खान इनसे मुलाकात करना चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात में शिकवा करूंगा कि मुझे सुनने बगैर पार्टी से क्यों निकाला। इससे ये खबर सामने आई थी कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी अरकान ने ये फैसला किया है कि वो शेर अफजल मरवत के हक में इमरान खान को पैगाम भिजवाएंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी इजलास में शेर अफजल मरवत ने जज्बाती होकर कहा कि मुझे क्यों निकाला गया है, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने मुतालबा किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले का दोबारा से जायजा लिया जाए। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने नवाज शरीफ के हक में हमदर्दी दिखाई और कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को उस वक्त के आर्मी चीफ ने वजारत उज़्मा से निकाला था और जस्टिस साकिब निसार ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से निकालने में पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। नवाज शरीफ को अगर एवनफील्ड या पनामा पर निकाला जाता तो बात ठीक थी, लेकिन इनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया गया, जिसे नवाज शरीफ को कभी समझ नहीं आई कि इन्हें वजारत उज़्मा से क्यों निकाला गया है। ऐसे ही मुझे कभी समझ नहीं आई कि मुझे पीटीआई से क्यों निकाला गया। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को तन्हा जेल अथॉरिटीज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की और उनको बताया कि जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, इन तक वकला की रसाई रोकी नहीं जा सकती। इमरान खान को जेल हकाम के रहमो करम पर तन्हा छोड़ना किसी भी सूरत ठीक नहीं। इस हवाले से कोर्ट ऑर्डर्स और पावर ऑफ अटर्नीज जेल इंतजामिया को भिजवा दिए हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो ताकि पीटीआई कारकुनान को उनकी सेहत के बारे में बताया जा सके। नाज़रीन, फैसल चौधरी का ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान रियाज ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, लिहाजा बतौर एक साबिक वजीर आजम उनका ये प्रोटोकॉल है कि उनको तमाम तर सहूलियात मुयस्सर की जाएं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने के लिए उन्हें बार बार तन्हाई का शिकार किया जाता है ताकि इमरान खान टूट कर इनकी डील कबूल करने पर मजबूर हो जाए, मगर इमरान खान अभी तक डट कर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। नाज़रीन, ये थी दिन भर की अहम अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़। बेरोजगारी के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का एक नुकाती एजेंडा क्या है? इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए क्यों बुला लिया? शेर अफजल मरवत को नवाज शरीफ से हमदर्दी क्यों हो रही है? नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने बताया कि मारूफ सहाफ़ी अदनान आदिल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तरक्की पाकिस्तान में रुक चुकी है। मुल्क की 33% टेक्सटाइल फैक्ट्रियां इस वक्त बंद हो चुकी हैं। मुल्क भर में बंद होने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में 78% टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पंजाब में बंद हो चुकी हैं। मुल्क की 40% स्विंग मिल्स भी बंद हो चुकी हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये चीज बताई गई है कि महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात की वजह से पाकिस्तान की 570 टेक्सटाइल मिल्स में से 190 के लगभग अब तक बंद हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा मिल्स पंजाब में बंद हुई हैं। सूबा पंजाब में 147 टेक्सटाइल मिल्स बंदिश का शिकार हो चुकी हैं। ये चीज जाहिर करती है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो तरक्की करने के दावे कर रही है वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान में मईशत इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। कोई भी मुल्क सरमायाकारी करने पाकिस्तान नहीं आ रहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मौजूद पहले के कारोबार भी तबाहली का शिकार होते जा रहे हैं। कारोबारी तबके और आम आवाम का पाकिस्तान की सरकार से एतबार उठ चुका है। लिहाजा पाकिस्तान की मईशत समेत हर चीज तबाहली का शिकार हो चुकी है। इमरान रियाज ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपना दुरुस्त रास्ता ना इख्तियार किया तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी सोमालिया की तरह बन जाएगा। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि हमारा सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है। अब पीपल्स पार्टी का ये एक नुकाती एजेंडा क्या है? नाज़रीन, उन्होंने बताते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना पीपल्स पार्टी का एक नुकाती एजेंडा है।